Alright, okay. Good evening, everyone. This is your day 16. இது உங்களோட 16வது நாள். ஆனா இதுல 15 போட்டிருக்கு. But it is your சாப்பாடு பிறகு சாப்பிடுவோம். ரைட். இது உங்களோட 16வது நாள். ஸோ இந்த 16வது நாள் பட் இங்க 15 போட்டிருக்கு. ஐம் சாரி ஃபார் தட். ஓகே, இன்றைய நாள்ல நாங்க பார்க்க போறது சிம்பிள் பாஸ்ட் என்ற லெசனை நாங்க படிக்க போறோம். இப்போ சிம்பிள் இவ்வளவு நாள் நாங்க பார்த்தது வந்து ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் படிச்சிட்டோம். ப்ரெசன்ட் சிம்பிள் படிச்சிட்டோம். இன்னைக்கு நாங்க பார்க்க போறது சிம்பிள் பாஸ்ட். இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்னா என்ன? இப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட்னா உங்களுக்கு தெரியும், இறந்த காலம். அப்ப சிம்பிள் பாஸ்ட்ல என்னென்ன செய்யலாம், இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்டை வச்சு என்ன கொண்டு செய்யலாம், என்னென்ன லெசன்ஸ் நாங்க படிக்க போறோம்ன்றதுக்கு முதல்ல ஸோ 1 or 2 ப்ளீஸ் டர்ன் ஆன் யுவர் மைக். உங்களோட மைக் ஆன் பண்ணுங்க குயிக்கா. யாராவது ஆன் பண்ணி உங்களோட பேரை சொல்லி இதான் இந்த ஆர்டிக்கலை ரீட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ரீட் பண்ணுங்க இதை. Anyone can read it. Priya, you gonna read it? Yes, sir. Yeah, okay, start reading. Killer, I'm sorry, Priya, again உங்களோட மியூட் ஆயிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணுங்க. killer, tsunami, climbs, அந்த heading சொல்லணுமா சார்? யா, ஹெடிங்க சொல்லுங்க. Killer, tsunami, climbs, தெரிஞ்ச வார்த்தையில சொல்லுங்க, அப்படி இல்லாட்டி விட்டுட்டு போங்க. நோ இஷ்யூஸ், நாங்க அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம். lies in South Asia, Bangkok, 30 December 2004. A killer, the tsunami generated by an underwater யா, அப்படி நோ இஷ்யூஸ். சார் ட்ரை பண்ணி எழுத்து கூட்டி வாசிச்சுட்டு என்னன்னு சொல்லுங்க, அப்படியே ரீட் பண்ணுங்க. earthquake of the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 live in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1996. 1961. ரைட், ஓகே. அடுத்த இன்னொரு ஆள் இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். The quick result in I'm Subhashini, sir. Hello. Can you hear me? Yes, we can hear you. Go ahead. The quick result in tidal waves called tsunami that reached great height after breaking down. The waves rushed toward the shore of the countries on this path, destroyed, killing and washing away everything that came in its way. It is report that the rising waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman.
அத இன்னொரு ஆள் முதல்ல இருந்து வாசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Killer நான் சொல்றேன் tsunami sir. claims 155 lives in South Asia, Bangkok, uh, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake of the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The earthquake was measured at 8.91 the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The earthquake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights after ரைட். breaking down அதிலிருந்து the அந்த waves. கிரேட் ஹைட்ஸ். தேங்க் யூ வெரி மச். அதிலிருந்து ஆஃப்டர் பிரேக்கிங்ல இருந்து இன்னொரு ஆள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. After breaking down the waves reset toward the shore of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It is reported that the rising waves reached the unbelievably kick speed of jet plane of 700 kilometers. The large number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, Andaman. தேங்க் யூ. சஃப்ரா கை தூக்கி இருந்தீங்க. வாசிங்க முதல் நான் சொல்ற வரைக்கும். Okay, sir. Killer tsunami climb 150,000 lives in South Asia. Bangkok, 13 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was ஓகே ஓகே ரைட். measured 8.9 on the Richter scale. ரைட். Its ஓகே. magnitude இதுல இருந்து than விட்டால் any கண்டினியூ பண்ணுவோம். ரைட். ஸோ இட் வாஸ் மச் கிரேட். அதுல இருந்து சனோன் கண்டினியூ பண்ணுங்க. stop பண்ணவா sir? எஸ் எஸ். It was எவ்வளவுலேருந்து Hello? It was of much. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. It's reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, ரைட். Andaman. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ. அடுத்தது ரினோன். ரினோன். ரைட். சஃபீனா. ஓகே ரினோன். ரியோன்னு சொல்றீங்க சார் இல்லாட்டி சாரி ஓகே ரியோன். ஓகே சார். Killer tsunami claims 155,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an
underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. Right, thank you. Safina, continue பண்ணுங்க. Safina தா. Okay, sir. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing and washing away everything that came in its way. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 meters per hour. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Oman. Right, thank you. Yes. Dinosh? Killer tsunami claims 150,000 lives in South Asia. Bangkok, 30 December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150,000 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. The quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was of much greater magnitude than any occurring since 1961. The quake resulted in tidal waves called tsunami that reached great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. All right, okay, thank you. I think you have completed all things. The final person, Afrin. மெட்டாக்கள் கை தூக்கின மாதிரி இருப்பீங்க, உங்களுக்கு வேற ஒரு டாஸ்க் தரப்போறேன். It's reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of jet plane of 700 km per hour. The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand, and Andaman. ரைட், Thanks. தேங்க்யூ. இந்த மிச்ச கை தூக்கிறாக்கள் எனக்கு இதுல இருக்கிற ஒரு பாஸ்ட் வேர்ப் சொல்லுங்க பாப்போம். இந்த சென்டென்ஸ்ல இருக்கிற பாஸ்ட் வேர்ப் ஏதாவது சொல்லுங்க. Generated, okay. The quake Reported, sir. was Reported, measured, reached, resulted. allowed, வேற? old, Followed. came, Reported, followed, Accurate. No, verb. Came. Okay. Okay, Climbed, Guruna. occurred. Came, reported. Right, okay, thank you everyone. Please mute your mic. எல்லாரும் mic mute பண்ணுங்க. ஓகே. ஸோ உங்களை ரீட் பண்ண சொன்னதுக்கு ஒரு காரணம் உங்களோட ரீடிங் ஸ்கில் இன்னும் நீங்கள் டெவலப் ஆகுறதுக்கு நிறைய இருக்குது. 1-2 பேரை தவிர நிறைய பேர் நீங்கள் உங்களோட ரீடிங்கை டெவலப் பண்ணணும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு விளங்கி இருக்கும் எந்த அளவுக்கு உங்களோட ரீடிங் இருக்குன்றத. ஸோ யூ ஹேவ் டு கன்சிடர். அடுத்தது ரீட் பண்ணும்போது நாங்கள் அந்த ஃபுல் ஸ்டாப்புக்கு கமாக்கு எப்படி நாங்கள் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம்ன்றது மிக மிக முக்கியம். ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கிறல எப்படி ஸ்டாப் பண்ணுறோம், கம்மா இருக்கிற இடத்துல நாங்கள் எப்படி ட்ரஸ்ட் பண்ணுறோம்ன்றதெல்லாம் மிக முக்கியம். ஸோ அதனால் உங்களோட ரீடிங்கை இன்னும் எவ்வளோக்கு அதிகமாக ரீட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அதிகம் உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் இருக்கிற நிறைய பேரியர்ஸ் உங்களுக்கு மாற்றப்படும். ஸோ தேர்ஃபோர் ப்ளீஸ் ரீட் பண்ணுங்க, டெய்லி ரீட் பண்ணுங்க, சின்ன சின்ன விஷயங்களை ரீட் பண்ணுங்க, நியூஸ் ரீட் பண்ணுங்க. நியூஸுன்றதுக்காக ஃபுல் நியூஸ் ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை.
அதில் ரெக்கார்டிங் சின்ன அதில் ஹெடிங்ஸை வாசிங்க. ஏதாவது ஆர்டிகல்ஸ் வந்து அதில் ஹெடிங்ஸை பாருங்க. இன்னும் உங்களுக்கு அது விளங்கக்கூடியமா இருக்கும். ஓகே, ஸோ கிலர் சுனாமி கிளைம்ஸ் 155,000 lives in South Asia. நாங்கள் உங்களுக்கு இந்த நம்பர் எப்படி சொல்றேன்னு கிளாஸ்ல 10வது கிளாஸ்ல இதுலயும் சொல்லி தந்தேன். 155,000. Bangkok, 30th of December 2004. A killer tsunami generated by an underwater earthquake off the coast of Sumatra in Indonesia took an unprecedentedly heavy toll of more than 150 lives in a number of countries in South and Southeast Asia. Unprecedentedly என்று சொல்றது வந்து முன்னர் இல்லாத வகையில, இதுக்கு முதல் இப்படி நடந்தது இல்லை, அதுதான் சொல்றது unprecedentedly. earthquake என்று சொல்றது உங்களுக்கு தெரியும், பூமி அதிர்ச்சி, ரைட்? அடுத்தது பாருங்க, the quake was measured 8.9 on the Richter scale. It was much greater than magnitude. It was much greater magnitude. Magnitude மிகவும் மகத்தான ஒரு, இதுக்கு முதல் இல்லாத பெரியோரு உயரமான ஹெவியான than occurring since 1961. இதுக்கு இந்த சிங்ஸ் என்னது 1961 இருந்து பார்த்த வரைக்கும் இதுக்கு முதல் காணாத அளவுக்கு பெரிய அலைகளை கொண்ட அந்த இதுல தான் இந்த சுனாமி வந்திருக்கு. The quake was resulted in tidal waves. Tidal waves தடிப்பமான பெரிய பெரிய அலைகள் called tsunami that reached the great heights. After breaking down, the waves rushed towards the shores of the countries on its path, destroying, killing, and washing away everything that came in its way. ஷோர் என்று சொல்றது அந்த கோஸ்டல் ஏரியாஸ், பிரதேசங்கள்ல. It is reported that the rushing waves reached the unbelievably high speed of a jet plane of 700 kilometers per hour. The rushing waves reached the rushing wave. Yeah, சொல்லிட்டேன். The largest number of casualties ன்னு சொல்ற விபத்துக்கள். The largest number of casualties occurred in Sumatra, followed by Sri Lanka, Thailand and Andaman. ஸோ இது வந்து பாருங்க, நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. நடந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி இது ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ரிப்போர்ட் பண்றோம். இப்போ என்னத்தை நாங்கள் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம்? நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை தான் ரிப்போர்ட் பண்ணலாம். அப்போ நடந்து முடிஞ்ச ஒரு விஷயத்தை ரிப்போர்ட் பண்றதுக்கு நாங்கள் என்ன இதில் முக்காசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, என்ன சிம்பிள் பாஸ்ட் ஃபார்ம். ஒரு நிகழ்வு நடந்து முடிந்திருக்குன்றதை நாங்கள் சொல்றதுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட் எங்களுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ நீங்க ஈஸியா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளலாம். ஈஸியா நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ள முடியும். என்னத்தை ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ள முடியும்? பாருங்க, ஒரு நிகழ்வு நடந்திருக்கேன்னு, இப்ப நடந்தது நாங்க சொல்லணும்டா, என்ன இப்படி இப்படி நடந்துச்சு, இப்படி இப்படி நடந்துச்சு, அப்பக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற என்னது சிம்பிள் பாஸ்ட். அப்ப இன்னைக்கு நாங்க படிக்க போற லெசன் வந்து சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய லெசன் தான். So simple past is used to talk about things that happened or existed before now. அதாவது we are talking about something, it might have happened, அது நடந்திருக்கு, or it happened, it had happened, or existed. நடந்திருக்குன்ற என்ன அர்த்தம்? நடந்திருக்கணும் அல்லது இருந்திருக்கணும் என்று நாங்க சொல்றதுதான் இந்த simple past. So how do we make sentences in simple past? இப்ப simple pastல எப்படி நாங்க sentence create பண்ணலாம்ன்றதை பார்க்க போறோம். Before that, we use the past form of the verb. In order to make the simple past sentences, we use the past form of the verb. So past form means, as I told you, verb 2. It is verb 2. Verb 2ல நாங்க இப்ப verb 2 ன்றதை உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கேன். அப்ப இந்த past form of the verb we can divide it into two categories or two types based on its past form. அதாவது இந்த verb வந்து நாங்க ரெண்டா பிரிக்கலாம். Normally we divide this verb into two categories based on its past form. இந்த past form அடிப்படையா வச்சு verb நாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்று regular verb, மற்றது irregular verb. ரெகுலர் verb ன்னு சொல்றது வந்து நாங்க past form create பண்ணும்போது கடைசியில d அல்லது ed அல்லது ied ஆட் பண்ணாது ரெகுலர் verb என்ற கேட்டகரிக்குள்ள வருது. நாங்க
சென்டென்ஸ் கிரியேட் போது டி ஆட் பண்ணா, இடி ஆட் பண்ணா, ஐடி ஆட் பண்ணா என்ன நடக்குது? அது வந்து ரெகுலர் என்ற கேட்டகரியில வருது. பாருங்க அட். அட்க்கு பாருங்க கடைசியில வந்து நாங்க பாஸ்ட் கிரியேட் பண்ணும்போது இடி அடட். பேக் வெதுப்புறது. பேக்ட். பிஹேவ். ஸோ பிஹேவ் என்று சொல்ற என்ன அர்த்தம்? நடந்து கொள்வது. ஸோ பிஹேவ்ட். கிளாப். கிளாப். கிளாப்புக்கு நாங்க இடி கிளாப்ட். கிளீன் துப்புரவு செய்யறது கிளீன்டு. கம்பேர் கம்பேர்டு. ஸ்டடி இப்போ ஸ்டடி அது வைல முடிகிறதால வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇ போடுறோம். ஸ்டடி ஸ்டடிடு. காப்பி காப்பீடு. பேக்ட். பிஹேவ்ட். கிளாப்ட். கிளீன்டு. கம்பேர். ஸ்டடிடு. காப்பீட். ஸ்டடிட் காப்பீட். அப்போ எங்க சிரம் இங்க வந்து நாங்க டி ஆட் பண்றோம், இடி ஆட் பண்றோம் அல்லது ஐஇடி ஆட் பண்றோம். இப்போ வைல முடியும்னா நாங்க வையை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஐஇடி போடணும். ஸோ இதைத்தான் நாங்க ரெகுலர் வேர்ப் ஃபார்ம்னு சொல்லுவோம். இதைத்தான் நாங்க ரெகுலர் வேர்ப்னு சொல்லுவோம். அது எங்க ரெகுலரை நாங்க டிசைட் பண்றேன்டா அந்த வேர்போட கடைசியில பாஸ்ட்டுக்கு டி இடி அல்லது ஐடி வந்தா இதை நாங்க ரெகுலர் டிசைட் பண்றோம். செகண்ட் ஒன் இஸ் இரேகுலர் வேர்ப். அப்போ இரேகுலர் வேர்ப் நாங்க எப்படி கிரியேட் பண்றது? இரேகுலர் நாங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம்னா பாத்தீங்கன்னா டோட்டலாவே டிஃப்ரெண்ட் வேர்டா இருக்கும். பேஸ் வேர்ப் அடிப்படை வினைச்சொல் ஒன்றா இருக்கும். அதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் இன்னொன்றா இருக்கும். பாருங்க awake 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 அதுக்கு எப்படி வருது? a walk awake a walk. become became become became. build built. cut cut கட்டான். put புத்தான். do did. feel felt. dig dig என்றா தோன்றது. dig dug dig dug. இப்போ இதைத்தான் நாங்க டோட்டலா பாருங்க ஸ்பேஸ் ஃபார்முக்கும் பாஸ்ட் ஃபார்முக்கும் பாரிய மாற்றம் இருக்கிறதால தான் இதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம் இரேகுலர் வேர்ப் ஃபார்ம். இப்போ உங்களுக்கு இரேகுலர் வேர்ப் லிஸ்ட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி அனுப்பிட்டேன். ஸோ அந்த வேர்ப் லிஸ்ட்டை பிரிண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டி செய்யும்போது ஈஸியா இருக்கும். ரைட். ஸோ இப்போ இதுல எனக்கு சொல்லுங்க பாப்போம். arrive இந்த இதுக்கு வந்து ரெகுலரா இரேகுலரா இதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் எல்லாரும் எழுதுங்க. இதுல பாஸ்ட் ஃபார்ம் எல்லாரும் எழுதுங்க. இது regular arrived. யா சொல்ல வேணா முதல்ல எல்லாத்துக்கும் எழுதி முடிங்க பாப்போம். arriveக்கு என்ன பாஸ்ட் ஃபார்ம்? Arrive. Arrived. arrived. called Called. wait Waited. marry Married. Married. married அர்த்தம் என்ன? திருமணம் முடிக்கிறது தான் marry என்று சொல்லுவோம். study Studied.
Hate, Hated. hated. Like, Liked. liked. Cost, Questioner. cost and என்னது? செலவு செய்யறது கிரயம் அதுதான் cost சொல்லுவோம். cost தான். Let, Let. hurt, Hurt. அதே போல. hurt தான். Bring, Bought. brought. Buy, Bought. bought. Very good. Find, Find. found. Found. Sell, Sold. sold. Win, won. Read, read. Read, read. Lose, Loosed. lost. Okay, thank you. ஒரு 1 minute தாங்க. Okay, I'm sorry guys. So இதைத்தான் நாங்க verb இதுன்னு சொல்லுவோம். Right. I'm moving to the next one. பாருங்க, how to make a sentence in simple past. How to make sentence in simple past. அப்ப simple pastல நாங்க எப்படி sentence create பண்றாமன்ற பார்க்க போறோம். அப்ப simple pastல எப்படி sentence create பண்ணணும்டா very easy. a singular subject இருக்கட்டும் plural subject இருக்கட்டும் அதுக்கு நாங்க போடுற verb வந்து past form of the verb. singular இருந்தாலும் plural இருந்தாலும் நாங்க போடுறது past form verb to தான் நாங்க இங்க போடுவோம். உதாரணம் பாருங்க, I played. play என்றது base verb, so அதுக்குரிய past verb to என்றது played tennis. I played tennis. I played tennis. They took his book yesterday. They took his book yesterday. took என்றது வந்து என்ன? take இட past form. took என்று சொல்றது take இட past form. So they took this book yesterday. அப்ப simple பாருங்க, IR singular இருந்தாலும் plural இருந்தாலும் நாங்க என்ன யூஸ் பண்றோம்? past form of the verb தான் இங்க யூஸ் பண்றோம். So is that clear? Have you understood this? Yes, sir. Okay. Yes, sir. ரெண்டாவது நெகட்டிவ். ஸோ நாங்கள் நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும்போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதுதான் மிக முக்கியம். நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும்போது இங்கே நாங்கள் என்ன ஒரு ஹெல்பிங் வேர்ப் ஆட் பண்ணுறோம். அப்போ பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய ஹெல்பிங் வேர்ப் என்ன? சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய ஹெல்பிங் வேர்ப் தான் டிட் நாட் அல்லது டிடன்ட். டிட் நாட் ஓ டிடன்ட். டிட் நாட் என்று சொல்லலாம் அல்லது didn't என்று சொல்ல முடியும். இப்ப didn't அங்கால பேஸ் ஃபார்ம் வருது பாருங்க. I didn't அங்கால ஒரு பேஸ் ஃபார்ம் போடணும். சோ இங்க நெகட்டிவ் வரதால ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஹெல்பிங் verb did not வருது. அதை நீங்க கண்ட்ராஸ்டட் ஃபார்ம்ல செஞ்சா didn't வரும். அடுத்ததா நீங்க போட வேண்டியது பேஸ் ஃபார்ம் தான் போடணும். பாஸ்ட் ஃபார்ம் போடக்கூடாது. இது நிறைய லேர்னர்ஸ் இதுல பிளவுறவங்க. ஸோ நெகட்டிவ் வரும்போது did not போட்டு பேஸ் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணும். பாருங்க, I didn't
do the work. I didn't do that work. நான் அந்த வேலையை நான் செய்யல. I didn't do that work. They didn't play yesterday. நேற்று அவங்க விளையாடல. They didn't play yesterday. You cannot say they didn't played yesterday என்று சொல்லல. அது பிழை. They didn't. அப்ப helping verb வந்தா கட்டாயம் அடுத்தது வர வேண்டியது base verb தான். So sorry. With a singular or plural noun, we use the helping verb did not and the base form of the verb. I didn't do that work. You didn't attend the class yesterday. I didn't go to the meeting. பாருங்க, didn't go ondu varum. I went to the meeting. நான் meeting போனேன். I went. So when it comes to the affirmative sentence, subject plus past form of the verb. That is, I went. I went to the meeting. But in negative, I did not, or else I didn't go to the meeting. I didn't go to the meeting. So when we make negative statements, we should use base form of the verb. So in that case, you have to be very careful. Is that clear? Yes, sir. So I think I'm as I told you guys, I'm just explaining the things in English. So can you understand this? Yes, sir. Okay. If you can't understand anything, please let me know, right? Okay, sir. So when it comes to question, so you can see, as usual, we put the helping verb in front. What is that? Did. So what's the helping verb for past simple? Did. Did and the subject base form of the verb. Did subject base form. 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 பாருங்க, did you go to the school? Did you join the class yesterday? Did you join? Did you join the class yesterday? Did he come with you? Did he meet you yesterday? Did she call you this morning? இன்றைக்கு காலையில் அவங்க உங்களுக்கு கால் எடுத்தவையா? Did she call you? அப்ப question நாங்க கிரியேட் பண்ணும்போது did முன்னுக்கு போடுறோம், சப்ஜெக்ட் வருது. ஏன் சப்ஜெக்ட்னு சொல்றேன்? சிங்குலரா இருந்தாலும் ப்ளூரா இருந்தாலும் நமக்கு ஒரே verb தான். அதனால தான் காமனா சப்ஜெக்ட்னு சொல்றேன். Did subject and the base verb. Did subject and the base verb. Did you call? Did she call you? Did you attend the meeting yesterday? நேற்று அந்த மீட்டிங் அட்டெண்ட் பண்ணீங்களா? Did you watch the news this morning? இன்றைக்கு காலையில நியூஸ் பாத்தீங்களா? Did you do your homework? உங்களோட ஹோம்வொர்க்கை செஞ்சீங்களா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நாங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ள வேண்டியது, அஃபர்மேட்டிவ் அல்லது பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் நாங்க கிரியேட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் பேஸ் வேர்ப் யூஸ் பண்றோம். நெகட்டிவ் அண்ட் த கொஸ்டின் நாங்க கிரியேட் பண்ணும் போது, am I right? மாத்தி சொல்லிட்டேன், சாரி. ஸோ நாங்க மாத்தி சொல்லிட்டேன், ஐம் சாரி. நான் நீங்க தெளிவா இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணி பார்த்தேன். ரைட். ஸோ அதாவது என்னது, நாங்க அஃபர்மேட்டிவ் சென்டென்ஸ் கிரியேட் பண்ணும் போது மட்டும்தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் யூஸ் பண்றோம். சப்ஜெக்ட் வருது, அவங்களால பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் வருது. ஆனா நாங்க நெகட்டிவ் கிரியேட் பண்ணும் போதோ, கொஸ்டின் கிரியேட் பண்ணும் போதோ டிட் யூஸ் பண்றோம், சப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்றோம், பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் யூஸ் பண்றோம். டிட் சப்ஜெக்ட் பேஸ் ஃபார்ம், டிட் சப்ஜெக்ட் பேஸ் ஃபார்ம் என்றது நாங்க யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க. அஃபர்மேட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் வருது. கொஸ்டினுக்கும் நெகட்டிவுக்கும் ஹெல்பிங் வேர்போட பேஸ் வேர்ப் வருது. அப்ப இதுக்கு நாங்க யூஸ் பண்ற ஹெல்பிங் வேர்ப் டிட். அதுக்குரிய நெகட்டிவ் தான் டிட் நாட். அதுக்குரிய நெகட்டிவ் தான் டிட் நாட். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? Yes, sir. ஓகே. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. இப்ப நான் சொன்னது போல இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றது நாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்டா, இறந்த காலத்துல நடைபெற்று முடிந்த ஒரு நிகழ்வை அல்லது இருந்த ஒரு விஷயத்தை நாங்க பேசுறதுக்கு. We use this simple past to talk about something happened in the past or existed in the past. அப்ப இருந்துச்சு, நடந்துச்சு என்று சொன்ன அர்த்தம் நிகழ்வு நடைமுறைன்னு. அப்ப இங்க நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்ன? கம்ப்ளீட்டட் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் என்று சொல்லுவோம்.
கம்ப்ளீட்டட்னா நடந்து முடிஞ்ச அந்த நேர அலகுகளை தான் நாங்க இங்க யூஸ் பண்றோம். அப்ப இங்க நாங்க யூஸ் பண்ற டைம் எக்ஸ்பிரஷனை பாருங்க. எஸ்டர்டே, த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே. நிறைய பேர் இந்த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டேண்டா என்ன அர்த்தம்? முந்தானேத்து. முந்தா நேத்துன்னு சொல்லுவோம். நிறைய பேர் இந்த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டேக்கு த போட மாட்டாங்க, த போடாம சொல்லுவாங்க. அப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணாதீங்க, அது டோட்டலி ராங். த டே பிஃபோர் எஸ்டர்டே, லாஸ்ட் வீக், லாஸ்ட் மந்த், லாஸ்ட் இயர், லாஸ்ட் மண்டே, லாஸ்ட் சண்டே, லாஸ்ட் ஃப்ரைடே, போன திங்கட்கிழமை, போன ஞாயிற்றுக்கிழமை, போன மாதம். 2 weeks ago, 2 weeks agoண்டா 2 கிழமைக்கு முதல். 3 months ago, 3 மாசத்துக்கு முதல். 5 years ago, 5 வருஷத்துக்கு முதல்ல. several weeks ago, பல கிழமைகளுக்கு முதல்ல. few days ago, கொஞ்ச நாளைக்கு முதல்ல. முடிஞ்ச வருஷங்களை சொல்றேன்டா. in 2020, in 1885. a moment ago, இப்பதான், இப்ப கொஞ்சத்துக்கு முதல்லன்னு சொல்லுவோம். அதைத்தான் நாங்க a moment ago. a little while agoண்டா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல் தான் a little while ago, கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல். he left the place a little while ago, ஒரு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல் தான் இப்போ இங்கிருந்து போனவர். அவர் உங்களுக்கு யாருக்கு இப்போ யாரும் அந்த டிலான் உங்களுக்கு கால் எடுத்ததா? he called me a moment ago. இப்ப இந்த இதுக்கு முதல் தான் இப்போ கால் எடுத்தவர். அவர் கால் எடுத்து வைக்கிறேன், நீங்க சொல்றீங்க. அப்படி அதைத்தான் நாங்க மொமெண்ட் அகோன்னு சொல்லுவோம். லிட்டில் while agoன்னு சொல்றது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல். இப்ப இது நாங்க இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய நேர அலகுகள். இஸ் தட் கிளியர்? இந்த Yes, sir. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல்ன்றது Yes, அந்த sir. ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட்டும் யூஸ் பண்றதா? இப்ப மொமெண்ட் உதாரணமா அஜ்மீர் ஹேஸ் கம் ஜஸ்ட் நவ். ஜஸ்ட் நவ் அப்ப ஓகே. இங்க இந்த மொமெண்ட்டுக்கும் அஜ்மீர் ஜஸ்ட் நவ் ஓகே. இப்பதான் வந்தேர். அது ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட். அப்ப அது பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் வரும். மொமெண்ட் எகோ இப்ப ஜஸ்ட் நவ்ன்றது இப்ப பேசுற டைம் தானே ஜஸ்ட் நவ்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த கொஞ்ச நேரத்துக்கு முதல்ல நடந்த இதுகளை ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட்ல யூஸ் பண்றதா, பாஸ்ட்ல யூஸ் பண்றதா? ஜஸ்ட் அப்படி ஒரு 5 அல்ல, minutes 10 அதை minutes நீங்க அப்படி பார்க்க கூடாது. நீங்க அதுல அந்த ஆக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிட்டுன்னா நீங்க சிம்பிள் பாஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும். அது கம்ப்ளீட் ஆகல, பிரசன்டோட கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னா பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும். இப்போதான் இப்ப ஜஸ்ட் நவ் he has just arrived, just now. இப்ப ஜஸ்ட் நவ்னா பிரசன்ட்ல இப்ப அவர் இருக்கிறது தானே, அப்ப பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. he called me a moment agoண்டா அவர் கால் எடுத்து முடிச்சிட்டார். இப்ப நிகழ்காலத்துக்கும் இறந்த காலத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாட்டி, அது ஒரு செகண்ட் கூட சம்பந்தம் இல்லாட்டி சிம்பிள் பாஸ்ட்லாம் சொல்லணும். இறந்த காலத்துக்கு நிகழ்காலத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கனெக்ஷன் சம்பந்தம் இருக்குமெண்டா நீங்க பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ உங்களுக்கு பிரசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் படிக்கும்போது இன்னும் அது கிளியரா விளங்கும். ஓகே, தேங்க் யூ. நீங்க ஞாபகத்துல வைக்க வேண்டியது, ஒரு செயல் ஒரு செகண்ட் இருந்தாலும் சரி, இறந்த காலத்தில் நடந்து முடிஞ்சிட்டு, அதுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லைண்டா நீங்க தாராளமா பயம் இல்லாம சிம்பிள் பாஸ்ட் யூஸ் பண்ணலும். அது ஒரு செகண்டா இருந்தாலும் சரிதான், அது எத்தனை இது இருந்தாலும் சரி, இறந்த காலத்துல முடிஞ்சு, அதான் அர்த்தம். சரியா? ஓகே, கிளியர். Okay. இப்ப நாங்க பார்க்க போறோம் யூசஸ் ஆஃப் சிம்பிள் பாஸ்ட். இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம்னு பார்க்க போறோம். முதலாவது கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் இன் த பாஸ்ட். நான் சொன்னது போல ஒரு நிகழ்வு நடந்து முடிஞ்சிட்டு, அந்த நடந்து முடிஞ்ச நிகழ்வுக்கும் நிகழ்காலத்துக்கும் எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை. பாருங்க, ஐ வாட்ச்ட் a movie yesterday. நேற்று நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். இப்ப நேற்று படம் பார்த்ததுக்கு இன்றைக்கு நாளுக்கு எந்த சம்பந்தமுமே இல்லை. நேற்று நான் ஒரு படம் பார்த்தேன். yesterday I watched a movie. It's a completed action in the past. அது பாஸ்ட்ல கம்ப்ளீட் ஆயிட்டு. இது கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் சொல்றதுக்கான பிரதானமான காரணம் வந்து சிம்பிள் பாஸ்ட் நாங்க எங்க யூஸ் பண்றோம்னா, நான் அப்போது சொன்னது போலதான், ஒரு விஷயம் இறந்த காலத்துல நடந்துட்டு, அந்த நடந்த விஷயத்துக்கும் பிரசன்ட் நிகழ்காலத்துக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. அதான் இதுல அர்த்தம். He didn't see a play yesterday. He didn't see a play என்று சொல்றது என்ன? play என்று சொல்றது வந்து ஸ்டேஜ் டிராமா. இப்ப நம்ம தான் இங்க வந்து என்ன சொல்றோம்டா, நாங்க இங்க வந்து என்ன சொல்லுவோம்,
இங்க வந்து பார்த்தோம்னா, நம்ம சொல்றது வந்து ஸ்டேஜ் டிராமான்னு சொல்லுவோம், டெலி டிராமான்னு சொல்லுவோம். ஆனா வெள்ளைக்காரவங்க வந்து அத ப்ளே என்று தான் சொல்லுவாங்க. ப்ளே என்று தான் சொல்லுவாங்க. ப்ளேன்னா நாடகம். மேடை நாடகங்கள ப்ளே என்று சொல்லுவாங்க. ஸோ ஹி டிட்ன்ட் சீ எ ப்ளே எஸ்டர்டே. நேற்று அவர் அந்த டிராமா பார்க்கல. லாஸ்ட் இயர் போன வருஷம் டைம் எக்ஸ்பிரஷன் நீங்க முன்னுக்கு பின்னுக்கு போடலாம் இதுல. லாஸ்ட் இயர் ஷி டிராவல் டு ஜப்பான். லாஸ்ட் இயர் ஷி டிராவல் டு ஜப்பான். போன வருஷம் அவங்க ஜப்பானுக்கு பயணித்திருந்தாங்க. ஐ மேட் நீதன் இன் 2025. 2015ஆம் ஆண்டு நான் நீதனை பார்த்தேன். We went to Spain for our holidays. நாங்க எங்களோட விடுமுறைக்காக ஸ்பெயின் போயிருந்தோம். நாங்க எங்களோட விடுமுறைக்காக ஸ்பெயின் போயிருந்தோம். இதெல்லாமே என்ன? எதிர்காலத்துல நடந்து முடிந்த நிகழ்வுகள். ஸோ டிட்ன்ட்ன்றது அதுல நெகட்டிவ். I watched a movie. He didn't see. இப்ப நான் கேட்கிறேன், நேற்று இப்ப உங்கள சொன்னது யாராவது நேற்று உங்களுக்கு கால் எடுத்திருந்தாங்களா? Did someone call you yesterday? நேற்று நீங்க கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணீங்களா? Did you join the class yesterday? No, Yes, I I didn't. joined. No, I I joined. didn't join. அப்ப என்ன? இப்ப நேற்று நடந்த விஷயம் அது. கம்ப்ளீட்டா, இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கலாம். அது இறந்த காலத்தில் நடந்த விஷயத்துக்கு நாங்க சிம்பிள் பாஸ்ட்ன்றதை யூஸ் பண்ணுவோம். அப்ப நீங்க இங்க verb toன்றதை தான் போட வேண்டும். You have to add the verb to. இது கிளியரா? எக்ஸ்கியூஸ் சார். சொல்லுங்க. He didn't see a play yesterday இருக்கு. இப்ப இதுக்கு வந்து இப்படி அர்த்தம் இருக்காது சார். நேத்து விளையாண்டதை அவர் பார்க்கல அப்படின்னு. ரைட், அவர் அந்த விளையாட்டை இல்ல, பிளேன்னு சொல்றது நாடகம். இந்த பிளே ரெண்டுக்கும் ஒரே மீனிங், ஒரே லெட்டர்ஸ் தானே சார்? அப்படி விளையாட்டுக்கு நீங்க சொல்றது வந்து விளையாட்டுன்னா கேம். பிளேன்னு சொன்னா நீங்க வந்து அதை வினைச்சொல் அடுக்கணும். எடுக்கிறனா வினைச்சொல்னா விளையாடினார்கள். He didn't play என்று வரும். He didn't play yesterday. இங்க வந்து ஒரு verb இருக்குன்னா மெயின் verb இங்க என்ன இருக்கு? see என்று இருக்கு. அதுதான் இங்க verb. இங்க இது verb இருந்தாலும் இது ஒரு நவுனாவே, இது ஒரு நவுன். verb-க்கும் யூஸ் பண்றோம், நவுனாவும் யூஸ் பண்றோம். இங்க இது இப்ப நவுனா வருது. அது ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்க. இங்க ஆர்டிக்கலோட வருது. விளங்கிட்டா? ஓ சார். அப்ப மெயின் verb என்ன? ஹெல்பிங் verb-க்கு அடுத்தா வரதான் மெயின் verb. அதுக்கு அப்புறம் என்ன வந்தாலும் அது verb-ஆ இல்ல, அது நவுனா தான் வரும். So he didn't see a play yesterday. அவர் நேற்று அந்த டிராமா பார்க்கல. சரியா? ஓகே சார். வேற யாருக்கு சந்தேகம் இருக்கு? சந்தேகம் இல்லாட்டி அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போவேன். நோ டவுட் சார். ஓகே. ரெண்டாவது யூசேஜ், இந்த சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய ரெண்டாவது யூசேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம்னா டியூரேஷன் இன் த பாஸ்ட். டியூரேஷன் அந்த காலப்பகுதி. டியூரேஷன் சொல்றது ஒரு நிகழ்வு தொடங்கினதுல இருந்து முடியும் வரைக்கும் உள்ள அந்த நீளத்தை தான் காலப்பகுதி என்று சொல்லுவோம். அப்ப இந்த காலப்பகுதி டியூரேஷனை நாங்க ஆட் பண்றதுக்கு ரெண்டு விதமான ப்ரிபோசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்றோம். In order to talk about the duration, we use two prepositions. One is for, another one is in. முதலாவது நாங்க for என்ற preposition யூஸ் பண்றோம். ரெண்டாவது in என்ற preposition யூஸ் பண்றோம். அப்ப for-க்குரிய தமிழ் அர்த்தம் ஆக. for-க்குரிய தமிழ் அர்த்தம் என்ன? ஆக. இன்னுக்குரிய தமிழ் அர்த்தம் இல். அப்ப இதுல யூசேஜ் என்னன்னு பாருங்க. I lived in America for 2 years. நான் அமெரிக்கால 2 வருட காலமாக வசித்தேன். I lived in America for 2 years. நான் 2 வருஷ காலமா அமெரிக்கால வசிச்சேன். He waited for her for an hour. 1 மணி நேரமாக அவளுக்காக வெயிட் பண்ணினார், காத்திருந்தார். We studied English in 30 days. We studied English in 30 days. நாங்க 30 நாட்களில், அப்ப நாங்க 30 நாட்களில் ஆங்கிலம் படித்தோம். The government teachers protested against the government for 5 days. இலங்கை அரசாங்க ஆசிரியர்கள் அரசாங்கத்துக்கு எதிராக 5 நாட்களாக போராட்டம் செய்தார்கள். அப்ப இங்க என்ன டியூரேஷனை போடுறோம்? என்னது? 2 day, 2 years, for 2 years, 2 வருட காலமாக. For an hour, 1 மணித்தியாலமாக.
இன் 30 days 30 நாட்களில். பாருங்க, we learned English in 24 days. நாங்க 24 நாள்ல இங்கிலீஷ் படிச்சோம். இப்ப படிச்சு கொண்டிருக்கோம், எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன், படிச்சு முடிச்ச பிறகு. ரைட்? இப்ப விளங்கிட்டா? இப்ப டியூரேஷன் நாங்க தொடங்கினத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் உள்ள காலப்பகுதியை டியூரேஷன் சொல்றோம். அப்ப அந்த டியூரேஷன் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும்டா, கட்டாயமாக 2 ப்ரிபோசிஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். 2 ப்ரிபோசிஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஆக, இல். I lived in America for 2 years. 2 வருஷமாக அமெரிக்கால இருந்தேன். நாங்க 24 கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ் படிச்சோம். We studied English in 24 days. 24 நாட்கள்ல இங்கிலீஷ் படிச்சோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ரைட். இஸ் தட் கிளியர்? இதுல சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. எஸ். டவுட்ஸ் இல்லையா? ரைட். நான் ஏ லெவல் எக்ஸாமினேஷன் 2021ஆம் ஆண்டு எடுத்தேன். எப்படி சொல்லுவீங்க? I sat for I I set did A-level my examination A in exam. 2020. Okay. I completed my A-level exam in 2004. Right. I sat for என்று சொல்லலாம். I completed my AL என்று சொல்லலாம். அல்லது I wrote the exam என்று சொல்லலாம். ஓகே. நான் 2 வருஷ காலமாக ஏ லெவலுக்கு படிச்சேன். I studied I studied for A-level for A-level 2 years. for 2 years. So I studied A level for 2 years. நான் 2 வருட காலமாக ஏ லெவலில் படிச்சேன். sir, I did my AL exam in Correct. 2021 னா சரி, அதுவும் அதுவும் சரி. சரிதான். ஓகே சார். ஓகே. இப்போ உங்களுக்கு ஐடியா விளங்கிட்டா என்னண்டு? இந்த ஐடியா ஓ, sir. உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? எஸ். ஓகே. இப்ப நாங்க பார்க்க போறது லாஸ்ட். என்னது? அதாவது பாருங்க, நான் ஓகே சரி, இதுல யூசேஜஸ் படிச்சுட்டேன். 2 யூசேஜ் தான் கொண்டு வந்து கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் நடந்து முடிந்ததை பற்றி படிச்சோம். அடுத்து வந்து டியூரேஷன் காலப்பகுதியை பற்றி படிச்சோம். ரைட். இது ரெண்டுலயும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேளுங்க. அவ்வளவுதான். இங்க யூசேஜ் 2 தான். எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்குன்னு. ஈஸி. ரைட். இதுல ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. சார் அந்த இதுல இல்ல சார், இது முத டிக்னு DIG அதுக்கு என்ன மீனிங் சார்? தோண்டுவாங்க. குழி தோண்டுறது. ஓ. ஓகே சார். யாருக்கும் டவுட் இல்லையா? நோ சார். ஓகே. இப்ப பாருங்க, what did I do last Monday? நான் போன திங்கட்கிழமை என்ன செஞ்சேன்? போன திங்கட்கிழமை நான் என்ன செஞ்சேன் பாருங்க. இது உண்மையான விஷயம் இல்ல, ஜஸ்ட் I woke up at 5 AM. நான் சரியா 5 மணிக்கு எழும்பினேன். 5 மணி போல எழும்பினேன்டா I woke up around 5 வந்து வரும். சரியா 5 மணிக்கு எழும்பினேன். 5 மணிக்கு எல்லாம் அடிக்கிற டைமுக்கு எழும்புறேன்டா சரியா அந்த டைமு போடலாம். I woke up at 5 AM. நம்ம எப்படியும் எழும்பினா காலையில பல்லு திட்டுவோம், குளிப்போம், சாப்பிடுவோம். இதெல்லாம் யூசுவலா நடக்கிற விஷயம் தானே. அப்ப அதை இங்க மென்ஷன் பண்ணல. I went to the office before 8. 8 மணிக்கு முதல் ஆபீஸுக்கு போயிட்டேன். I attended the meeting and made the report or prepared the report. ஏதோ மீட்டிங் ஒன்று அட்டென்ட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ரிப்போர்ட்டை மேட் பண்ணேன். I had my lunch. நான் சாப்பாடு எடுத்தேன். பட் I was late to have it. நான் கொஞ்சம் தாமதமாக தான் சாப்பிட்டேன். I met one of my clients in the evening. மாலை நேரத்தில் என்னுடைய வேலை சம்பந்தமாக ஒரு கிளையண்ட்டை மீட் பண்ணேன். I went shopping after the work. வேலை முடிஞ்ச பிறகு ஷாப்பிங் போனேன். I came home around 6 PM.
நான் ஒரு 6 மணி போல வீட்டை வந்தேன். I had a bath and had my tea. என்ன நான் குளிச்சிட்டு என்ற டீ எடுத்தேன். I watched a movie. I took my dinner around 9 p.m. என்ற டின்னரை நான் ஒரு 9 மணிக்கு என்ற டின்னர் எடுத்தேன். I went to bed at 11:30 p.m. I went to bed at 11:30 p.m. நான் பெட்டுக்கு ஒரு 11:30 போல போனேன். I went to bed at 11:30 p.m. I went to bed around 11:30 p.m. என்ன அர்த்தம்? இப்போ தூங்குறதுக்காக went to bed and I went to sleep என்று சொல்லலாம். I went to bed என்று சொல்லலாம். I slept என்றும் சொல்லலாம். ஸோ நான் தூங்குறதுக்கு 11:30க்கு போனேன். சரியா 11:30க்கு போயிட்டேன். இப்போ இது நான் லாஸ்ட் மண்டே செஞ்ச விஷயம். இப்படி நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் செய்யற விஷயங்கள் இருக்குன்னு தானே. இப்போ நான் உங்கள்ட்ட கேட்குறேன், நேற்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமையில ஸ்பெஷலா செஞ்ச விஷயத்த மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. யாராவது கையை தூக்குங்க. செய்யலாட்டியும் 1, 2 கிரியேட் பண்ணி சொல்லலாம். ரைட்? இப்ப நம்ம எழும்புறது, தூங்குறது, சாப்பிடுறது சாதாரணமா ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற விஷயம். இப்ப நேற்று வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நாள் லீவா ஃபேமிலியா எங்கேயாவது போயிருப்பீங்க. படம் பார்க்க போயிருப்பீங்க. இல்லாட்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட செட் ஆயிருப்பீங்க. ரைட்? எங்கேயாவது வாக்கிங் போயிருப்பீங்க. இல்லாட்டி ஃபேமிலி விசிட் போயிருப்பீங்க. ஸ்பெஷலா செஞ்ச 1, 2 விஷயத்த சொல்லுங்க. ரைட், சனோன். I got up at 4 p.m. yesterday. 4 p.m. Sorry, a.m. Right. Okay. I started my journey to Colombo with my family on train to see the zoo in the Hivala. My family, my wife, children, and me reached the Hivala around 10 a.m. yesterday. We saw many animals, birds, and fishes there. After that, we returned to our village the same time at 3 p.m. It was a fantastic day for us, especially for my children and my wife. All And right. we reached our home around 9:30 a.m. Right. Thank you very much. 1 minute, guys. மெட்டாக்கள் ரெடியாங்க. I will call your names. ரைட். ரெண்டாவது 24, 27, 1. Yes, 24, 27, 1. சரி சார், 7 சொல்றேன் சார். புரியல என்ன? 2 நிமிஷத்துல சொல்றேன். ஓகே, ஓகே. ரியோன். I am went the church at 7 a.m. ஏன் இன்னைக்கு இசா படிக்கலே? I went. Sir, I am போட்டா பிள்ளையா sir? I am போட்டா பிள்ளை தான். Okay sir. I watched a movie with my friend. Sir, அது ரெண்டு மட்டும் தான் ரெடி பண்ணு. Okay, okay. Right.
சார் சொல்லுங்க சார். ஹலோ. I'm really sorry, guys. I got an urgent call. All right. Zainatul. Yeah, sir. Sir, order எழுதல சும்மா It's okay. It's okay. sentence. Uh-huh. I went to the beach. I swam in the beach. I made biryani. I felt it. Okay. Sir, Felt it enda? நான் அதை ரசிச்சேன் என்றது. I tasted it. டேஸ்ட். Felt ன்னு சொல்றது உணர்றதுக்கு சொல்லுவோம். நான் அதை உணர்றதை தான் சொல்றேன். மழை துளிகளை உணர்றேன் அப்படி ரசிக்கிறேன். என்ன அது மழை வேற. பெஞ்சதை ரசிச்சீங்களா? ஓ அப்படி சொல்றேன்டா. I felt the rain. அது ஓகே அந்த டைம்ல. சாப்பாட்டுக்கு அது நாங்க போடல அது. சரி. Okay. Thank you. Right, Aska. My sisters came to my home yesterday. I enjoyed with them. I played with my sister's baby. She didn't eat properly last day. I talked with my bestie last Friday. I talked. Okay. Yes, Priya. Pinslow Priya. I worked labor room yesterday. I came hostel around 3 a.m. I took my dinner 12:30 a.m. I didn't sleep yesterday. I didn't sleep. Yesterday. Right, Safina. I woke up at 5 a.m. I went to market before 8 a.m. I bought a smartwatch. I watched any movie. I met my school friend in the evening. We saw the magic show. All right. Fatima Ilma. I woke up at early in the morning. I ate my breakfast at 8 a.m. I started my classworks in the morning. I went to golfers around at 4 p.m. I enjoyed the weekend. Okay, இங்க நீங்க around போடலாம் அல்ல that போடலாம். ரெண்டே ஒன்றா போடக்கூடாது. சரியா? Okay, sir. Right, Safra. I went to the beach food festival around 9:30 p.m. yesterday. I cooked yesterday last night. My friend called yesterday. Okay. Darshika. Darshika. 24, 27, 1. I woke up at 3 a.m. I went to the office before 3:45 a.m. I joined the parents and children. We went to the trip for Tingo. We looked the places. We had the lunch at 1:45 p.m. We went to beach. We went to bath in beach. We went to beach. We went to the beach. We went to beach. We went to the beach. We came at 10 p.m. night. 10 p.m. பீச்ல 10:30 மட்டும் இருந்தா. ரைட். இதுல வந்து டைம் போடக்குள்ள நீங்க ஒன் போட்டீங்களா? ஏதோ ஒன்றுக்கு.
எனக்கு விளங்கிச்சு. நீங்க உங்களோட சொன்னதுல ஒன் ஏதோ விளங்கிச்சு. ஆனா டைமுக்கு வந்து ஒன் போடாதீங்க. அட் வருமா? அல்லது அட்டெண்ட் போட்டா சரி. எனக்கு இடையில சொன்னதுல ஒன் போட்ட மாதிரி விளங்கிச்சு. இஃப் ஐ மிஸ்ஹெர்ட் ஐ அம் ரியலி சாரி. இல்ல இல்ல ஓகே, ஓகே. சரி. அப்ப சரி. தேங்க் யூ. ஓகே. ரைட். அப்ப நாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சிம்பிளா நாங்க வந்து ஒரு டேல நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் எங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்ல இயலும். சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ போட்டு சிம்பிளா எங்களுக்கு அந்த முடிஞ்ச நிகழ்வுகள பற்றி சொல்ல முடியும். அதே நேரம் பாருங்க, we are talking about the history. இந்த சிம்பிள் பாஸ்ட் வச்சு எங்களுக்கு ஹிஸ்டரிய பேச இயலும். ஹிஸ்டரிய பேசுறேன்னா என்ன? ஐ வாக் 1 மினிட். வாக் அப்புக்கு ஜனாதினி வாக் அப்புக்கு ஸ்பெல்லிங் பாருங்க. ஐ வாக் அப். ஐ வாட்ச்டு மூவி. மூவி வாட்ச் பண்றதுக்கு ஸ்பெல்லிங்ஸ். உங்களோட ஸ்பெல்லிங் ஒருக்கா செக் பண்ணுங்க. ஐ பிளேட் வித் மை பேபி சிஸ்டர். ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட். ஸோ யூ நீட் டு செக் யூர் ஸ்பெல்லிங்ஸா ஜனார்த்தினி? அதுசா ஓகே. பாருங்க, வாட் ஹேப்பன்ட் இன் ஸ்ரீலங்கா இன் த பாஸ்ட். இப்ப இலங்கையில நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸையும் வந்து எங்களால சொல்ல முடியும். இலங்கையில் நடந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ சொல்ல முடியும். King Vijaya arrived in Sri Lanka in 543 BC. என்ன அர்த்தம்? BC என்ற என்ன அர்த்தம்? கிறிஸ்துவுக்கு முன், பிஃபோர் கிரைஸ்ட். கிறிஸ்துவுக்கு முன்னதான் பிஃபோர் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லுவோம். ஸோ கிங் விஜய, உங்களுக்கு தெரியும், விஜய என்ற ஒரு மன்னன் இலங்கைக்கு வந்து அந்த சிங்களம் அந்த அவங்களோட இனம் பரவின மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அப்ப சொல்லுவோம் என்னது? கிங் விஜய arrived in Sri Lanka in 543 BC. விஜயன் என்ற அரசன் இலங்கைக்கு கிறிஸ்துவுக்கு முன் 543ஆம் ஆண்டு வந்தான். ஸ்ரீலங்கா got the independence in 1948. இலங்கை 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றது. His Excellency J.R. Jayawardena became the first president of Sri Lanka. அதிமேதகு J.R. Jayawardena இலங்கையின் முதலாவது ஜனாதிபதியாக வந்தார். Sri Lanka won the World Cup in 1996. 1996ஆம் ஆண்டு இலங்கை வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணது. சுனாமி destroyed Sri Lankan lives in 2004. 2004ஆம் ஆண்டு சுனாமி இலங்கையில இருந்த நிறைய உயிர்களை அழித்தது. A huge flood came in 2015. 2015ஆம் ஆண்டு ஒரு மாபெரிய வெள்ளம் வந்து இலங்கைக்கு வந்தது. People elected the 8th president of Sri Lanka in 2019. 2019ஆம் ஆண்டு 8வது ஜனாதிபதியை இலங்கை மக்கள் தேர்ந்தெடுத்தாங்க. Medical team found the first COVID patient in Negombo in 2020. இலங்கையிட மருத்துவ சொசைட்டி அந்த டீம் குழு வந்து இலங்கையின் முதலாவது கோவிட் பேஷண்ட்டை 2020ஆம் ஆண்டு நிகம்போல கண்டுபிடிச்சாங்க. 133 people died due to COVID virus, coronavirus in 2021. 2021ஆம் ஆண்டு 133 பேர் இந்த கோவிட் வைரஸினால இறந்து போனாங்க. People waited in queues for fuel few months ago. கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முதல்ல மக்கள் இந்த பெட்ரோலுக்காக, ஃபியூவலுக்காக, எரிபொருளுக்காக வரிசையில காத்து கொண்டிருந்தாங்க. Sri Lankan government reduced the price of goods last week. போன கிழமை இலங்கை அரசாங்கம் சில பொருட்கள விலையை குறைச்சது. பாருங்க, அப்ப நாங்க ஹிஸ்டரியில இருந்து இப்ப வரைக்கும் நடந்து முடிஞ்ச விஷயங்கள் சொல்றதுக்கும், ஸோ சிம்பிளா ஒரு ஐடியா, கம்ப்ளீட்டான ஆக்ஷன் ஒரு சிம்பிள் ஐடியாவை நாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு என்ன செய்யறோம்? சிம்பிள் பாஸ் யூஸ் பண்றோம். அப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ளுங்க, எப்படிப்பட்ட ஒரு கம்ப்ளீட்டட் ஆக்ஷன் நாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்டா சிம்பிள் பாஸ்ல சிம்பிளா சொல்லிடலாம். அதுக்கு உங்களுக்கு தேவை என்ன? வேர்ப்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். வேர்ப்ஸும் வேர்ட்ஸும் தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுக்கு சிம்பிள் பாஸ் ஈஸியா யூஸ் பண்ண முடியும். அப்ப திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன்டா, சிம்பிள் பாஸ்டுக்கு அஃபர்மேட்டிவ் ஃபார்முக்கு மட்டும்தான் பாஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப் யூஸ் பண்றோம். நெகட்டிவுக்கும் குவெஷனிங்குக்கும் நாங்க பேஸ் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்றோம். அதே நேரம் கம்ப்ளீட்டட் டைம் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இங்கே நாங்க யூஸ் பண்றோம். இதுகளை நீங்க ஞாபகத்துல வச்சுக்கொள்ள வேண்டும். மிக மிக முக்கியமானது. These are very important. So therefore you have to keep those in your mind. So here you can see some negative ideas. Here you can find out the negative ideas. What are they?
I didn't give her gift. நான் அவளுக்கு ஒரு gift கொடுக்கல. She didn't smile at me. அவ என்ன பார்த்து சிரிக்கல. சொல்லுவாங்க அவர் என்ன பார்த்து சிரிக்கவே இல்ல. அது எப்படி சொல்றது? She didn't smile at me. She didn't smile at me. அவர் என்ன பார்த்து சிரிக்கல. They didn't complete the project. They didn't complete the project. அவங்க ப்ராஜெக்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணல. They didn't complete the project. They didn't complete the project. No one came to the class yesterday. No one came to the class yesterday. நேற்று யாரும் கிளாஸுக்கு வரல. No one came to the class yesterday. Nobody believed me I would pass the exam. யாரும் என்ன நம்பல நான் எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவேன்னு. Nobody believed me. No one, nobody எங்களுக்கு அப்படி சொல்லலும். So no oneம் நெகட்டிவ் தான். இப்ப no one என்றது நெகட்டிவ்ல இருக்கிறதால verb வந்து நெகட்டிவ் எழுத இயலாது. If we have the negative subject, you cannot put the negative verb. But no one என்றது யாரும் இல்ல. அதுதான் no one என்று சொல்லுவோம் தானே. அப்ப no one நெகட்டிவ் என்றதால verb வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் போட இயலாது. No one came to the class. யாரும் நேற்று கிளாஸுக்கு வரல. Nobody believed me. Nobody believed me. யாருமே என்ன நம்பல. I would pass the exam. Nobody believed me. I would speak English. யாருமே என்ன நம்பல நான் இங்கிலீஷ் பேசுவேன்னு. Sarah didn't take care of herself during this outbreak. இந்த கோவிட் அவுட்பிரேக் காலத்துல, இந்த கோவிட் பிரச்சனை காலத்துல சாராவைய சரியான முறையில பார்த்து கொள்ளல. The Sri Lankan government didn't care the poor in Sri Lanka. அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் இலங்கை நாட்டுடைய ஏழை மக்களை கவனத்துல கொள்ளல. அவங்கள கன்சிடர் பண்ணல. We didn't follow the COVID guidelines properly. நாங்க சரியாக COVID guidelines follow பண்ணவே இல்ல. பாருங்க, some negative ideas we have. We have the negative ideas. So here are some examples for the questions. Did you see my book? அந்த புத்தகத்தை போயிட்டு உங்களோட புத்தகத்தை காணல, அக்கா தாங்க ஐயாட்ட கேக்குறீங்க. Did you see my book? அந்த புத்தகத்தை பாத்தியா? பார்த்தனா? Yes I did. நான் பார்த்தேன். இல்லன்னு சொன்னா no I didn't. Yes I did. No I didn't. Yes I did. No I didn't. Did you see my phone? அந்த போனை பாத்தியா? No I didn't. Did those boys break the window? அந்த those அந்த பொடியின்கள் அந்த கண்ணாடி உடைச்சிட்டு அவங்களானா? அந்த பொடியின்ல அந்த கண்ணாடி உடைச்சவங்க? Yes they did. No they didn't. Did Kasun bring his book? Kasun ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து கொண்டு வந்தவரா? Did she understand what you said? Did she understand what you said? நீங்க என்ன சொன்னது அவளுக்கு விளங்கிச்சா? Did she understand what you said? நீங்க என்ன சொன்னது அவளுக்கு விளங்கிட்டா? இப்ப நான் கேக்குறேன், did you understand what I said? நான் என்ன சொன்னது உங்களுக்கு விளங்கிட்டா? Question. இத நாங்க WH questions பார்த்தோம்டா. Why did he call you last night? ஏன் அவர் நேற்று இரவு உங்களுக்கு கால் எடுத்தவர்? What did Dinu tell you? அவர் உங்களுக்கு என்ன சொன்னவர்? நான் கேக்குறேன் தானே, what did I tell you last class? போன கிளாஸ்ல நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன்? How long did you wait for me? எவ்வளவு நேரம் நீங்க எனக்கு காத்து கொண்டிருந்த நீ? Why did she come with you? ஏன் அவள் உன்னோட வந்தவ? I have a doubt. எனக்கு ஒரு சந்தேகம். Why did she come with you? ஏன் அவள் உன்னோட வந்தவ? Why did she call you? ஏன் உனக்கு அவள் கால் எடுத்தவ? How much money did you lend him? எவ்வளவு காசு நீங்க அவளுக்கு கடனா கொடுத்தீங்க? How much money did you lend him? How much money did you lend him? எவ்வளவு காசு நீங்க அவளுக்கு எவ்வளவு காசு அவருக்கு கடனா கொடுத்தீங்க? அப்ப இது நாங்க question. So questionக்கு பாருங்க, helping verb, subject and the base form of the verb. The base form of the verb. இது clear-ஆ? Oh sir. Okay. Anything else you want to ask? ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா? No sir. Yeah, okay. Now this is the activity for you. இந்த ரெண்டு ஆக்டிவிட்டில ஏதாவது ஒரு கேள்விக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். லைக் இதுல ஹிந்துஸா இருப்பீங்கடா, so you can say how did you celebrate the Diwali last year? போன வருஷம் அப்படி நீங்க தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணன்னு சொல்லலாம். கிறிஸ்டியன்ஸ்டா போன வருஷம் அப்படி நீங்க கிறிஸ்மஸ் செலிப்ரேட் பண்ணன்னு சொல்லலாம். அல்லது லைக் முஸ்லிம்ஸ்டா how did you celebrate
the Ramadan this year. ரம்ஜான் முடிஞ்சுதானே என்ன? ஓகே. ரம்ஜான் அப்ப இந்த மாசம் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணனும் உங்களுக்கு சொல்லல. ரெண்டாவது கொஸ்டின், what did the government do to prevent this outbreak? prevent என்று சொல்றது தடுக்க. அப்ப இந்த அவுட்பிரேக் இந்த கோவிட் காலத்துல அல்லது அந்த கோவிட் காலத்துல என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இந்த கோவிட தடுக்கிறதுக்கு அரசாங்கம்? So you can start with the government blah blah blah. இல்லாட்டி நீங்க அப்படி உங்களோட ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்ணா I celebrated அப்படின்னு சொல்லலாம். இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு 5 சரி. 5 சின்ன சின்ன வசனங்கள். பெருசா யோசிக்காதீங்க. சின்ன சின்ன வசனங்கள் யோசிச்சுட்டு எனக்கு கையை தூக்குங்க. Sir, எஸ் சொல்லுங்க. may I start? ஓகே. Go ahead. We woke up early morning in last Deepavali. Then we had a head bath. After that, we wear new dresses. Then we went to temple. We had a special sorties after return from temple. We shared sweets with neighbors. We did fireworks at night. Right. We did இல்ல we worked with firecrackers. We worked with us. Played. We played. Yes. அடுத்தது வந்து we were இல்ல were past form வந்து were. Were, were, won. Okay, sir. Right. Safina. I celebrated to Eid festival last year. I ate some dates after I went to masjid to prayer. Then I greeted my friends and relatives. I made special Eid biryani after I went to evening party. That's all. All right. சில விஷயங்கள் எனக்கு ஸ்டக் ஆகி விளங்கிச்சு. எலிமெண்டா எனக்கு டைப் பண்ணி போடுங்க, நான் செக் பண்றேன். Thank you. Right. Fatima Ilma. I woke up early in the morning at Hajj Pernal last year. I wore a new dresses. I went to mosque. I decorated my house. I cooked rice and curry and I baked a cake.
I at Hajj festival என்று வராது. On Hajj festival day என்று வருமா? Okay, sir. சுபாஷினி. Diwali is always special. Our Diwali celebrating began with painting the house. My husband, child, and I are very fond of this festival, lighting cheers. My husband took us shopping, and I brought new clothes for the festival. Few days before, decorate with lights. Okay. Right. Aska, சொல்லுங்க. I took new dresses for Ramadan festival. I made many sweet items. I made a Eid cake for Ramadan celebrations. I went to mosque. I didn't visit to relatives' home. I didn't visit relative places. அடுத்து I took ன்னு சொல்லாதீங்க. took ன்னு எடுத்துட்டு வரேன்னு அர்த்தம். I wo ஒன்றே சொல்லுங்க. அணி ரெண்டு அணி சொல்லும். So I wo. Okay. Right. Darshika. Sir. We have celebrated the Deepavali last year. Early morning, we woke up and took a bath. We went our grandma home around 9 o'clock. We make variety of sweet item. We got a new dresses. All right. Okay. We bought. I celebrated Eid festival last year. I ate some dates after I went to masjid to pray. Then I greeted my friends. Greeted doubly Veronum relatives. I made special Eid biryani after I went to evening party. Okay. I went to the church. I went to the church and I went to the church. All of us cooked our special lunch. All of us cooked. We shared ED Varona. We shared with my friends. We booked cinema and went to the theater. I celebrated Deepavali last year. In Deepavali, I celebrated Deepavali last year. My parents and I and my parents and வராது இங்கிலீஷ்ல போய் உங்களை பற்றி சொல்லும்போது அது கடைசியில வரணும். My parents and I went. இல்ல இன்னைக்கு நாங்க படிக்கவே இல்லை. So my parents and I went to shop. We took many things. We took இல்ல கடைக்கு போய் எடுக்கிறேன்டா அது காசு கொடுக்காம வாங்குறேன்னு அர்த்தம். We bought many things. My mother made sweets. We went to the temple in the morning. We forwarded we shared sweets. We shared and verma or we shared sweets. We went on a small trip and verum. We went on a small trip and verum. So in the பிள்ளைகளை correct பண்ணிக்கொள்ளுங்க. My family and I woke up around 4 a.m. We went to the Kovil. We attended the Deepavali special puja. I went to my friend's home. Friends பக்கத்துல ஃப்ரெண்டுக்கு பக்கத்துல apostrophe s வரும். Right. 24, 27, 1. Woke up at 11 p.m. last year for Christmas. We took a big bath. We wore the new dresses. We went to the temple at 12 p.m. We celebrated Christmas in church at the party. We had a party in the house. Right. இன்னைக்கு உங்களோட வாய்ஸ் சரியான டல்லாவும் கிளியர் இல்லாமவும் இருக்கு. ஓகே. ஓகே. Safra. I celebrated to Eid festival day. I worked early in the morning, Eid pray. I made a cook Eid sweets.
I greeted my friends. I all of her cooked Eid special lunch biryani. We went to fun trip. We went on. We went. என்ன Went sir? on a trip. We went on a trip. Okay. Right. Zinatul. I celebrate Hajj festival in my family members. With my We family wo- members. with family members. We woke up around 5 p.m. We went to the masjid to pray. My sister made mandi rice. We ate food. I slept. Okay. Greeted and வருமா ஆஃபியா மற்றது relatives. Okay, we celebrated with them. Okay. அதுசா okay. Thank you very much. இப்போ நாங்க இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி ஒன்று செய்ய போறோம். So you gonna fill this. இதை நீங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க. இட்ஸ் a ஸ்டோரியா. இது ஒரு ஸ்டோரி. இதை நீங்க ஃபில் பண்ண போறீங்க. பாருங்க. One autumn evening, ஒரு இலையுதிர் கால பகுதியில சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத். சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத்ன்றது பேர். சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத். பேத். சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத் went to the theater. அப்ப went என்ன அர்த்தம்? போனாங்க. போனாங்கன்னு சொல்லக்குள்ள மிச்சது எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட்லாம் வரப்போகுது. ஸோ இந்த ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணி ஒரு 5 மினிட்ஸ் தர இந்த ஸ்டோரியை ரீட் பண்ணி இதுக்கான இந்த ஃபில் தீஸ் கேப்ஸ் இந்த இடங்களை பூர்த்தி செஞ்சுட்டு கையை தூக்குங்க. ரைட். ஃபாத்திமா, இல்மா முதலாவது இதை ரீட் பண்ணுங்க. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7 o'clock. Charles and Beth enjoyed the theater. ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ இது சார்லஸ் இல்லை சார்ல்ஸ். ஓகே, சார்ல்ஸ் அண்ட் பேத் ஆட்டம் ஈவினிங். ரைட். ரியோன் ரெண்டாவது.
After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They told about their future. ஓகே Talked. enough. இதுல they talked கடைசியில அந்த டி என்ற சத்தம் எல்லாம் சரியா வரணுமா? They talked about the future. They walked beside. Yes. Beside இல்ல beside. Right. Yes. Thank you. Thank you. Sharma. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Right. Thank you. Yes. Darshika. Darshika, can you hear me? Right. Priya, Prince of okay, Darshika. Class 1, சொல்லுங்க. Sir, கேக்குதா? Yes, yes, we can hear. Hello, Darshika. Right, அடுத்தது Pinslow Priya சொல்லுங்க. Charles told the children about the play then. Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Beth. Charles and Beth. Charles and Beth. Okay? Right. So, Seema, முதல்ல இருந்து வாசிங்க. Safina. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth. Hello? Charles and Beth. Yeah. Charles and Beth went to the theater. Okay. They attended a play. Okay. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. Right, okay. Second, Darshana. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future. Okay, thank you. Zinatul. When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. All right, okay. Beth இல்ல Beth. So பாருங்க, easily you can pronounce it, right? Beth. Okay, 24, 27, 1. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. All right, thank you. Right, Subhashini. Second one, sir. First ல இருந்து. One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about their future.
When Charles and Beth went home, their children were not asleep. They waited ஓகே for ஓகே வேற யாரும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? கண்டினியூ பண்ணுங்க அத. Sir, எங்கன இருந்து? நீங்க வென்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. Okay. When Charles and Beth went to home, their children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return. They were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to bed. Charles and Beth were very tired. It was good night. It was a good night. Okay. Thank you. Right. நீங்க சொன்ன ஆன்சர்ஸ் நான் I'll read it again. One autumn evening. Autumn இலையுதிர் காலம் autumn என்று சொல்லுவோம். One autumn evening, Charles and Beth went to the theater. They attended நிறைய பேர் சொன்னீங்க. இது attend இல்ல attended. அந்த TED எல்லாம் சரியா வரணும். They attended a play. The play started at 7. Charles and Beth enjoyed the theater. After the play, Charles and Beth walked together beside the lake. The moon was bright. They talked about the future. When Charles and Beth went home, the children were not asleep. They waited for Charles and Beth to return, as they were excited to hear about the theater. Charles told the children about the play. Then Beth put the children to the bed. Charles and Beth were very tired. It was a good night. Very simple story with simple past form. பாருங்க மிக சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சிம்பிள் ஃபாஸ்ட் ஃபார்ம்ல அமைஞ்சிருக்கு. இங்க பாருங்க I'm going to explain the story. இந்த ஸ்டோரி நமக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ரைட் சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி ஆமையும் முயலும். ஆமை முயலும் இந்த ஸ்டோரி நம்ம கேட்டிருக்கிற ஸ்டோரி தானே. இந்த டோட்டல் ஸ்டோரியை நம்ம சிம்பிள் பாஸ்ட்ல ட்ரை பண்ண போறோம். we are going to try this story in simple past. வடிவா லிசன் பண்ணுங்க அப்படி ஸ்டோரிக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம். சிம்பிள் பாஸ்ட்டை மட்டுமே வச்சு எப்படி சொல்லலாம்னு பாருங்க. The tortoise நேம் என்ன? The tortoise and the hare. முயலுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லலாம் ஹேர்ன்னு சொல்லலாம். ரைட் the tortoise and the hare. இப்போ இங்க பாருங்க பிக்சர் நம்பர் போட்டிருக்க. முதலாவது பிக்சர் இங்க இருக்கு, ரெண்டாவது கீழே நடுவுல இருக்கு, 3, 4, 5, 6 இருக்கு. ஆமை முயலும் கதை உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த பிக்சரை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பட் தெரியாதவங்க பார்த்துக்கொள்ளுங்க. So when you start a story, simply you can start with once upon a time. You can start the story once upon a time. Once upon a time. பாட்டு இருக்குன்னா கமலஹாசன் once upon a time there lived a ghost. எத்தனை பேர் கேட்டிருக்கீங்க அந்த விக்ரம்ல இருக்கிற அந்த பாட்டு? அது சிம்பிள் பாஸ்ட்லாம் இருக்கு. once upon a time there lived a ghost. பாருங்க சிம்பிள். once upon a time there lived a tortoise and a hare. என்ன அர்த்தம்? ஒரு once upon a time முன்னொரு காலத்துல ஒரு முயலும் ஆமையும் முயலும் வாழ்ந்தாங்க. One day they had a race. ஒரு நாள் அவங்களுக்குள்ள ரேஸ் இருந்துச்சு. The hare ran very fast and turned back to see where the tortoise was. முயல் வேகமாக ஓடி பின்னுக்கு திரும்பி பார்த்துச்சு ஆமை எங்கண்டு. But hare didn't see the tortoise. ஆனா ஹேருக்கு பின்னுக்கு அந்த tortoise காண முடியல. So he felt bored. அவருக்கு போரிங்கா இருந்துச்சு and went to sleep. போரிங்கா இருந்ததால தூங்கிட்டார். Few minutes later, tortoise slowly passed the hare. கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு தாம மிக ஸ்லோவா மெதுவாக இந்த முயலை தாண்டி போச்சு. Hare woke up and saw the tortoise just past the crossing line. ஹேர் எழும்பி அப்பதான் பார்த்துச்சு. அந்த டைம்ல தான் முயல் அந்த ஆமை என்ன செஞ்சுட்டு லைனை பாஸ் பண்ணிச்சு. He started running very fast. வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தேர். It was too late. ஆனா சரியான தாமதம். The tortoise won the race. ஆமை ரேஸை வின் பண்ணிச்சு. The hare was disappointed and went back to his place.
ஃபுல்லா டிசப்பாயிண்ட் ஆகி அவர இடத்துக்கு போனேன். பாருங்க இந்த கலர்ல நான் வந்து போல்ட் பண்ணியிருக்கிற எல்லாமே சிம்பிள் பாஸ்ட். They are lived. They had a race. They had run, turned back, didn't see, felt, went, passed, walk up, pass, started, won. இங்க பாருங்க இதை நான் ஸ்டோரியா கிரியேட் பண்றதுக்கு பாருங்க சிம்பிள் பாஸ்டுக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன செய்யறேன் நாங்க சின்ன சின்ன சேர்க்கிறோம். அப்ப ரெண்டு ஒண்டா சேர்க்கும் போது நாங்க பட் பாவிக்கலாம், ஆனால் தேவையான சந்தர்ப்பத்துல ஆனால் அண்ட் பாவிக்கலாம். ஸ்டோரியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைம் பாவிக்கலாம். ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ் அங்க வைக்கணும். இப்போ இது உங்களோட ஸ்டோரியை கிரியேட் பண்ணும்போது உங்களோட ஸ்டோரி கிரியேட் ஆகுது. சரியாக சென்டென்சஸ் இணைக்கிறீங்க. நான் பட் சொல்லி தந்திருக்கேன். பட்டுக்கு பதிலாக வைலும் யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் யூஸ் பண்ணலாம், அண்டுக்கு பதிலா அண்ட் ஆல்சோ மோர் ஓவர் யூஸ் பண்ணலாம். நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அப்ப இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் என்னண்டா, அதே போல இங்கால இன்னொரு ஸ்டோரி இருக்கு. இது உங்களோட வீடியோ பிரசன்டேஷனுக்கான ஸ்டோரி. உங்களோட வீடியோ பிரசன்டேஷனுக்கான ஸ்டோரி. இங்கிலீஷ்ல உங்களுக்கு சிம்பிள் பாஸ்ட்ல இப்ப இந்த ஸ்டோரியை எந்த பிழையும் இல்லாம உங்களுக்கு சரியா அமைக்க முடிஞ்சதுண்டா, சிம்பிள் பாஸ்ட் உங்களுக்கு சரியான கிளியர் ஆயிட்டுன்னு அர்த்தம். நீங்க அதுல பேச ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். சிம்பிள் ஸ்டோரி பாருங்க, அம்மாவும் மகனும் பேக்கை பேக் பண்றாங்க. அப்பா அதுல இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து காரை டிக்கிக்குள்ள போடுறார். பீச்சுக்கு போறாங்க. பீச்சில் அம்மாவும் மகனும் வந்து பீச்சில் அந்த பீச் தண்ணியில விளையாடுறாங்க. அப்பாவும் மகனும் மண்ணில் வீடு கட்டுறாங்க. அதுக்கு சொல்லுவோம் சாண்ட் கேசல். சாண்ட் கேசல் என்று சொல்லுவோம். பீச்ல இருந்து வராங்க. இதுல யூ கோனா ஷோ யோர் கிரியேட்டிவிட்டி. இப்ப நீங்க இந்த ஸ்டோரி வீடியோ செய்யும் போது மதர் அண்ட் ஃபாதர் அண்ட் த சன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் பண்ணாம யூ கேன் புட் த நேம் மதர் அண்ட் ஃபாதர் அண்ட் நிமால், மதர் அண்ட் ஃபாதர் அண்ட் மோகன், இப்படி பேர் போடுங்க. தே வென்ட் டு த பீச்சுக்கு பதிலாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஃபேமஸ் பீச்சை போடலாம். தே வென்ட் டு பாசிகுடா பீச், தே வென்ட் டு த உள்ளே, தே வென்ட் டு த அருகம்பே பீச், தே வென்ட் டு உள்ளே பீச். இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச பீச்சை போடலாம். அப்படி தேவா இட் வாஸ் அ சம்மர் ஹாலிடே, இட் வாஸ் சம்மர் ஹாலிடே, அது சம்மருக்கான ஹாலிடே டைம். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஒன்ஸ் அப்பான் அ டைமுக்கு பதிலாக இட் வாஸ் சம்மர் ஹாலிடே, அல்லது லாஸ்ட் இயர் யூ கேன் சே லாஸ்ட் இயர், அல்லது யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் மிஸ்டர் மோகன்ஸ் ஃபேமிலி. மோகன்ஸ் ஃபேமிலி, மோகன் அப்பா, வைஃபுக்கு ஒரு பேர் போட்டு அவரோட மகனை சொல்லலாம். மிஸ்டர் மோகன்ஸ் ஃபேமிலி வென்ட் ஆன் அ ட்ரிப் டு பீச். அப்போ உங்களோட கிரியேட்டிவிட்டி அதில் போட்டு இப்போ நீங்கள் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணுறீங்க, சென்டென்சஸை அண்ட் அல்லது பேட் ஃபைல் எல்லாம் போட்டு ஜாயின் பண்ணுறீங்க, ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி உங்களால் ரெடி பண்ண முடியுமெண்டா சிம்பிள் பாஸ்ட் உங்களுக்கு கிளியர். அதே நேரம் உங்களோட இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறீங்க பாருங்க, அப்படி இங்கிலீஷில் திங்க் பண்ணுறீங்க, இங்கிலீஷில் ஸ்டோரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணுறீங்கன்றது ஒரு பிகஸ்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அது உங்களுக்கு இருக்க மிகப்பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட். இதை மட்டும் சரியாக செஞ்சிட்டீங்கடா நீங்கள் நினைச்ச அளவுக்கு யூ பாஸ்ட். ஸோ உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் தேறிட்டீங்க, மெச்சுவர்ட் ஆகிட்டீங்க, இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். இது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து செய்யுங்க. சின்ன ஸ்டோரி தான், ஆனால் பிள்ளை இல்லாமல் நான் சரியாக ஜாயின் பண்ணுவேன், ஸ்டோரியாக இமேஜினேட்டிவாக திங்க் பண்ணுவேன்னு இது ஒரு சேலஞ்ச் எடுத்து செய்யுங்க. சேலஞ்ச் எடுத்து வீடியோ போடுங்க. நிச்சயமாக உங்களுக்கு அதில் பலன் இருக்கு. இப்போ நிறைய பேர் வீடியோஸ் வந்தது எனக்கு, அதில் எனக்கு பிழைகள் என்று சொல்லும் போது பெரிய பிழைகள் கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லை, கிராமர் எரர் ஒன்றுமே இல்லை, லெசன் சரியா விளங்குது. ஆனா உங்களோட வீடியோல இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? இந்த சின்ன சின்ன ஏ போடுற, அன் போடுற, த போடுற, இல்லாட்டி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் மறக்கிற, அது வந்து நமக்கு இந்த மைண்ட் வந்து கான்சியஸா இல்லை. நீங்க பேசும்போது என்னத்தை பேசுறீங்கன்ட்டு மைண்டுக்கு தெரியுது இல்லை, அந்த அளவுக்கு நம்ம கேர்லெஸ்ஸா இருக்கோம். இப்போ லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல கேர்லெஸ்ஸா இருக்கலாது, கேர்ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணணும். ஏன்னா கிராமர் சரியா செய்றீங்க. உங்களுக்கு கேர்லெஸ்ஸா வாரத்துக்கான காரணம் என்ன தெரியுமா? நீங்க ஐயோ இந்த கிராமர் சரியா இருக்கணும், கிராமர்ல பிள்ளை விட்டுருக்கூடாது, கிராமரை மட்டுமே பார்க்குறீங்க, இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்களை பார்க்குறீங்க இல்லை. அதால தான் கிராமர் சரியா வருது, இந்த சின்ன சின்ன மைன்யூட் இஷ்யூஸ் வந்து டைனி இஷ்யூஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியுது இல்லை. இப்போ கிராமரை பார்க்குற அளவுக்கு த யூஸ் பண்ற ப்ரிப்போசிஷன் யூஸ் பண்றீங்க சரியா பார்த்துட்டீங்கடா, நீங்க தான் இங்கிலீஷ் பேசுறா. ஸோ அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பாருங்க இந்த நாளில் நான் பேட் கமெண்ட்ஸ் போடவே இல்லை. நீங்கள் நினைக்காதீங்க நான் பார்க்கலன்னு இல்லை, இது வந்து உங்களோட கேர்லெஸ். கிராமட்டிக்கலி சரியா சொல்றீங்க,
ஆனா உங்களுக்கு பிராக்டிஸ் இல்லாததால உங்கள அறியாமலே அந்த சின்ன சின்ன பிழைகள விடுறீங்க. அந்த பிழைய திருத்துறதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, நீங்க பாடமாக்கி வேலை இல்ல. பிராக்டிஸ் பண்ணணும். பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த சின்ன சின்ன பிழைகள், அந்த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக்ஸ் உங்களுக்கு கெட் ரிட் ஆஃப் பண்றேன். அதுலேருந்து வெளியில வாரதுக்கான பிரதானமான ஒரே ஒரு வழி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அத எப்படி பிராக்டிஸ் பண்ணணும்? கான்ஷியஸோட பிராக்டிஸ் பண்ணணும். நிதானத்தோட, காமா, நல்லா யோசிச்சு, கிரகித்து, சரியான முறையில பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கண்டா, இன்னும் ஒரு 2, 3 கிழமையில அந்த பிழையும் உங்களுக்கு இல்லாம போயிரும். நான் உங்களுக்கு பொய் சொல்லல. உங்களோட வீடியோஸ பாருங்க. நீங்க முதல் நாள் செஞ்ச வீடியோவ பாருங்க. இன்னைக்கு கடைசியா செஞ்ச வீடியோ பாருங்க. எவ்ளோ பெரிய டிஃபரெண்ட் இருக்குண்டு. யூ கேன் see that. நான் பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ஏன்டா உங்களோட வீடியோ நீங்க செஞ்சது நீங்களே பார்த்துக்கொள்ளலாம். அதான் செல்ஃப் இவாலுவேட் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். முதலாவது கிளாஸ்ல சொன்ன உங்கள நீங்களே செல்ஃப் இவாலுவேட் பண்ணலாமாண்டு. முதலாவது எப்படி செஞ்சீங்க? இன்னைக்கு இருக்கிற வீடியோ எப்படி செய்றீங்க? இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே ஒரு 2 நிமிஷம், ஒரு 2 மினிட்ஸ் கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்க. கடைசியா செஞ்ச வீடியோ பாருங்க. இது யாருக்கு தெரியுமெண்டா, இந்த எல்லா வீடியோவும் சரியா செஞ்சவங்களுக்கு. முதல் 2 வீடியோ செஞ்சுட்டு நீங்க இந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ட பார்க்க இயலாது. ஐ அம் சாரி. அதுக்கு ஐ அம் சாரி. இன்னைக்கு வரைக்கும் சரியா ஒரு வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணா ஓகே. எல்லா வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு, சார் நான் முதலாவது வீடியோ பார்த்தேன், 2வது செஞ்சுட்டேன். 2 வீடியோ செஞ்சுட்டு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரலண்டா, அது உங்களோட கையில. ஆனா முதல்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம அல்லது ஒரு வீடியோ சரி, 1 தான் மிஸ் பண்ணியிருக்கு, மற்றெல்லாம் செஞ்சேன். அப்படியானவங்க பாருங்க. முதலாவது வீடியோவையும் உங்களோட கடைசி வீடியோவையும் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்களே வடிவா கேட்டு பாருங்க. உங்களோட வாய்ஸ்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு. உங்களோட வாய்ஸ்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸ் இருக்கு. சரியான ஸ்ட்ராங்கான வாய்ஸ் ஆயிட்டு. ஏன்டா பயம் இல்லாம போயிட்டேன்னு அர்த்தம். உங்களோட ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ பாருங்க. அடுத்தது பாருங்க, நீங்க முதல் விட்ட பிழைக்கும் இப்ப விடுற பிழைக்கும் உள்ள வித்தியாசம். பேசக்குள்ள முதல் ஸ்டக் ஆயிருந்தீங்க, இப்பயும் ஸ்டக் ஆகுறீங்க. ஆனா முதல் ஆன அளவுக்கு இல்ல. நான் சொன்னேன், 1 மாசத்துல ஃப்ளூவென்ட்டா பேச இயலாது. யூ கேனாட் ஸ்பீக் எனி லாங்குவேஜ் ஃப்ளூவென்ட்லி வித்தின் அ மந்த். 1 மாசத்துல எந்த லாங்குவேஜையும் உங்களுக்கு ஃப்ளூவென்ட்டா பேச இயலாது. ஆனா யூ கேன் பிரிங் டு அ சர்டன் லெவல். யூ கேன் டெவலப் யுவர்செல்ஃப் டு அ சர்டன் லெவல். ஒரு அளவுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு உங்கள நீங்க டெவலப் பண்ணலாம். பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ நீங்களே அத ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கீங்க. அது ப்ரூஃப் பண்ணது எந்த முயற்சியில நான் படிப்பிச்சது இல்ல. நான் எல்லாருக்கும் தானே படிப்பிக்கிறேன். அப்போ 1, 2 பேருக்கு தான் சரியாகுதுன்னா என்ன அர்த்தம்? தே பிராக்டிஸ். யாரு சரியா பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு அந்த முயற்சி இருக்கு. ஸோ கீப் பிராக்டிசிங். ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட் தோஸ் திங்ஸ். நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நான் சொல்றதுக்காக சார் சொல்லிட்டே அந்த ஆளுக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும், இல்லாட்டி விட மாட்டான், கிளாஸ்ல கேட்டுக்கொண்டிருப்பான் அப்படி என்று இல்ல. உங்களுக்கு நீங்க இங்கிலீஷ் படிக்கணும், நான் பேசணும் என்று அந்த எண்ணம், முதல் நாள் இருந்த எண்ணம் இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்கணும். அதனால தான் ஒவ்வொரு நாள் உங்களை புஷ் பண்ண கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ணுங்க. இந்த நாள்ல கிளாஸுக்கு ஜாயின் பண்ற சரியான குறைவு. ஸோ கிளாஸை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இன்னொரு 5-6 கிளாஸ் தான் இருக்கு. ஆக்டிவிட்டிஸை சரியா செய்யுங்க, ரீடிங் லிசன் சரியா செய்யுங்க. டெஃபினெட்லி யூ கேன் ரீச் த டார்கெட். நோ மோர் டவுட்ஸ். ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? இந்திய லெசன்ல டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க கேளுங்க. இந்த வீடியோ செஞ்சு போடுங்க. சொல்லுங்க. இந்திய கிளாஸ்ல டவுட்ஸ் இருக்கா? விளங்கிட்டா இந்திய லெசன்? எஸ் சார். எதுவும் இப்ப டவுட்டா இருக்கா? தெளிவா விளங்கிட்டா இல்லாட்டி இன்னும் டவுட்டா இருக்குண்டா? No sir, it's clear. ஓகே, ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யுங்க. then only you will be able to understand the stuff. அப்பதான் உங்களுக்கு இலகுவாக அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். யாருமே ஆக்டிவிட்டியை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. இந்த நாள்ல நான் படிப்பிச்சு தரேன். இந்த கிராமர் உங்களுக்கு சரியா விளங்குதா? இவ்வளவு நாள் படிச்ச இப்ப கிராமர் வேர்ப் டென்சஸ் படிக்கிறேன் என்ன, அப்ப அது உங்களுக்கு சரியா விளங்குதான்னு சொல்லுங்க. ஓ சார். ஓ சார். விளங்கு சார். ரைட். ஸோ எனிதிங் எல்ஸ் யூ கேன் வாண்ட் டு ஆஸ்க்? ஏதாவது கேட்க விரும்பினா கேளுங்க. No sir. Okay. All right then. Shall we call it a day? Yes, sir. Yes, சொல்லுங்க. Yes. ஆக்டிவ் பாசிவ் உங்களுக்கு இந்த டென்ஸ் முடிஞ்ச வரை பாசிவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிருவோம். ஏன்னா உங்களுக்கு 20வது கிளாஸ்ல இருந்து பாசிவ் தான் போகும். நீங்க கொடுத்த அந்த ஹோம்வொர்க்ல அத பத்தி இருக்கு சார் கொஞ்சம்.
நான் பார்க்குறேன். Okay, thank you. ஓ சொல்லுங்க. யாரோ சார் கூப்பிட்டீங்க. வாஸ் இட் நிரோஜினியா? யார் அது? All right, then we will call it a day. We will meet we will meet next Wednesday. Next Wednesday we're going to meet. So do the activity. Very good one. They plan to go there. They plan to went there. இங்க எப்பயுமே வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன், ஒரு சென்டென்ஸ்ல 2-3 வேர்ப் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு வேர்ப் மட்டும்தான் அது வேர்புக்குரிய ஃபங்க்ஷனா இருக்கு. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்டா, அது வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கு அடுத்ததா வரும். அது வந்து பாஸ்ட் ஃபார்ம், பிரசன்ட் ஃபார்ம் எதெல்லாம் இருக்கும். அதே நேரம் டூக்கு முன்னுக்கு ஏதாவது வேர்ப் வரும்டா, டூக்கு முன்னுக்கு சாரி டூக்கு பிறகு, டூக்கு பிறகு அது வேர்பா வரும்டா, அது வேர்புக்குரிய ஃபங்க்ஷன் இல்ல. அப்ப தே பிளான் டு கோ தேர்ன்னு தான் வரும். அவங்க அங்க போறதுக்கு பிளான் பண்ணாங்க. அப்ப போறதுக்குன்றது தமிழ்லயும் வினைச்சொல்லுக்குரிய செயல் இல்ல தானே. ஸோ பிளான்ட்ன்றதான் வினைச்சொல். தே பிளான் டு கோ தேர். அப்ப இங்க ஒரு மெயின் வேர்ப் தான் இருக்கு, அது பிளான். இப்ப டூக்கு பிறகு வரதால அது வினைச்சொல்லா இருந்தாலும் வினைச்சொல்லுக்குரிய ஃபங்க்ஷன் வராது. சரியா? So thank you very much for joining. We hope to meet next Friday. Until then, sorry, next Wednesday. Until then, stay safe. Good night. Tara, bye bye. See you everyone. Good night. Thank you, sir. Good night.